Good morning everyone. Myself Dr. Amol D. Adhav, Assistant Professor and Head of the Department of Microbiology, late Pushpadev Patel Art and Science College, Risod. Now today discuss the next point of this unit is nothing but the airborne diseases and its control. Okay. Already discussed the last lecture analysis of air by solid impingement device and liquid impingement device. They all devices are generally used for the isolation, identification of microorganism in the air. The number of different applications of isolation and identification of microorganism in the air. No doubt generally utilize two different types of impingement device. Solid media used in device such as called as solid impingement device, and another impingement device is nothing but the liquid impingement device. In it used for the isolation and identification of microorganism used for liquid. This is also the name give the liquid impingement device. Now today the next point of this unit, one of the most important topic of this unit and generally most important point of in this particular unit is nothing but the airborne diseases and its control. Firstly, see the what is in by airborne diseases and how to control of airborne diseases by different techniques. Airborne diseases and its control. What is by airborne diseases? The number of different pathogenic microorganisms such as bacteria, fungi, viruses generally present in the air. No doubt the number of different types of microorganisms present in the air and they are produce the different types of diseases. The microorganism present in the air and produce a disease, such type of organism is nothing but the airborne microorganism. The number of different pathogenic microbes present in the air and produce the different types of diseases by different route and modes of transmission. Okay, no doubt the number of different modes and routes generally found for the transmission of diseases. The diseases transmitted by contaminated air means pathogenic microorganism present in the air and produce a disease. Such types of air is nothing but the such type of diseases means disease transmitted specially from air. Such types of modes of transmission as well as such type of transmission is nothing but the airborne diseases. And next point of this unit is nothing but the its control. Okay, the number of ways easily controlled by the airborne diseases. Now let's see the how many different types of diseases mainly present in the environment from easily spread from the contaminated air by using different types of microorganism. Means microorganism, pathogenic microorganism present in the air and produce a disease. Such type of microorganism modes is nothing but the airborne diseases. Now first see the transmission of air. Okay, transmission of air. Present in the air different types of pathogenic microorganisms. There are three different types of pathogenic microorganisms present in the air.
they are produce a disease simply as a bacteria, pathogenic bacteria, pathogenic fungi and pathogenic viruses. They are produce the different types of diseases for human beings. Okay, which are the different diseases, which are the different types of microorganism, how many different types of diseases, how to control, and how to identify this microorganism on the basis of symptoms of diseases. Okay, now let's see the one, we are give one chart and how to produce disease discuss. तर आज आपण पाहणार आहे एअरबॉर्न डिसीजेस. एअरबॉर्न डिसीजेस असे डिसीजेस की जे कंटॅमिनेटेड एअरमध्ये पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गनिझम प्रेझेंट असतात आणि ते इझिली वेगवेगळ्या मोड्स आणि रूट ट्रान्समिशननी ह्युमन बिईंगच्या बॉडीमध्ये सरफेसवर किंवा बॉडीच्या आतमध्ये ते जातात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज जे आहेत ते प्रोड्यूस करतात. मग असं जे पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गनिझम एअरमध्ये प्रेझेंट असते त्याला आपण म्हणत असतो एअरबॉर्न डिसीजेस. आणि त्याचे कंट्रोल हे सुद्धा एक महत्त्वाचा पॉईंट या युनिटमध्ये आज आपल्याला बघायचं आहे. तर 3 प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गनिझम, मग पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया असेल, पॅथोजेनिक फंगाय असेल, पॅथोजेनिक व्हायरसेस असतील, हे सर्वच्या सर्व दूषित हवेमध्ये प्रेझेंट असतात, एअरमध्ये प्रेझेंट असतात आणि ते तुमच्या बॉडीमध्ये सरफेसवर किंवा बॉडीच्या आतमध्ये शिरून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज जे आहेत ते प्रोड्यूस करत असतात. ओके, आता discuss the which are the different diseases, which are the different pathogenic microorganisms, which are the different symptoms, and how to control these particular diseases. Now one chart already we see on the screen, and let's see how many different types of, these are only few specific and most important bacterial diseases for modes of transmission, especially from the air, means एअरबॉर्न डिसीजेस. तर हे जे स्क्रीनवर तुम्ही चार्ट बघत आहे याच्यामध्ये आपण सर्वात पहिल्यांदा पाहणार आहे की कोणकोणते बॅक्टेरियल डिसीजेस आहेत, त्याच्यानंतर बघणार कोणते व्हायरल आहेत, कोणते फंगल डिसीजेस आहेत, त्याच्यामुळे बॉडीवर काय इम्पॅक्ट होतो आणि सिम्पटम्स काय आहेत आणि कंट्रोल कसं आपण त्याच्यासाठी करणार आहे. तर एअरबॉर्न डिसीजेस, आता कोविड-19चा डिसीज चालू आहे, तुम्हाला माहीत आहे कोविड-19चा व्हायरसेस हवेमध्ये आहे आणि त्याच्यामुळेच आपण जनरली आपण आज मास्क वगैरे वापरून राहिलो. नो डाऊट आपण सॅनिटायझेशन, हँड सॅनिटायझेशन, सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क हे उपकरणं आपण जनरल युटिलायझेशन करत असतो कोविड-19च्या डिसीजपासून सावध राहण्यासाठी. परंतु तसेच मग काही बॅक्टेरियल डिसीजसुद्धा आहेत, काही व्हायरल डिसीज आहे आणि काही फंगल डिसीज आहेत की ते खूप जास्त घातक प्रमाणामध्ये दूषित हवेमध्ये प्रेझेंट राहतात. तो पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गनिझम आणि डिसीज हे प्रोड्यूस करत असतात. आता कोणकोणते बॅक्टेरियल डिसीजेस आहे, पहिला डिसीज आपण बघणार आहे मायकोबॅक्टरम ट्युबरक्युलोसिस. मायकोबॅक्टरम ट्युबरक्युलोसिस हा बॅक्टेरिया दूषित मीन्स एअरमध्ये प्रेझेंट राहतो आणि एअरमध्ये प्रेझेंट राहिल्यानंतर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाय आणि ड्रॉपलेटच्या माध्यमातून एअरमध्ये प्रेझेंट होतो आणि अल्टिमेटली तुमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये तो रेस्पिरेटरी ट्रॅकमधून एंट्री करतो आणि तुमच्या बॉडीला जे आहे ते चेस्ट पेन, वेट लॉस, कफ, नोझिया, ओमेटिंग, these are the few symptoms for TB patient, okay, or simply as a Mycobacterium tuberculosis diseases. They all are different types of symptoms. Easily you can identify on the basis of behavior or on the basis of symptoms of the patient. But sometimes so many diseases, especially Mycobacterium tuberculosis means tuberculosis disease, so many time hidden form in the body. Okay, means काही काळापर्यंत तो आपल्या बॉडीमध्ये हिडन फॉर्ममध्ये सुद्धा लपून सुद्धा राहू शकते आणि त्याचमुळे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस हा डिसीज होतो. ओके, त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल ट्रीटमेंटसुद्धा आहे. केमिकल टॅबलेट्स मीन्स केमोथेरपिक एजंट्स आहेत, काही अँटीबायोटिक्स आहेत की ज्याच्यामुळे ते इझिली
कव्हर होऊ शकते. दुसरा जो बॅक्टेरियल डिसीज आहे त्याला आपण म्हणणार आहे डिप्थेरिया. त्याला आपण मराठीमध्ये घटसर्प असं म्हणत असतो. हा कॉर्निबॅक्टेरियम डिप्थेरिया या बॅक्टेरियापासून आपल्या होस्ट बॉडीमध्ये एंट्री करत असते. मोड्स ऑफ ट्रान्समिशन इज नथिंग बट दी एअर. ओके, कारण आपण एअरबॉर्न डिसीजेस बघत आहे. हे सर्वच्या सर्व आज मी तुम्हाला सांगणारे सर्व डिसीजेस जे आहेत हे एअरबॉर्न डिसीज आहे. त्याच्यामुळे हे हवेतूनच तुम्हाला तुमच्या बॉडीमध्ये सरफेसवर किंवा बॉडीच्या आतमध्ये रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये, माउथमध्ये आणि स्टमकपर्यंत पोहोचून ते इन्फेक्शन हे प्रोड्यूस करत असतात. मग कॉर्निबॅक्टेरियम डिप्थेरिया हा डिप्थेरिया डिसीज प्रोड्यूस करतो. त्याचे जे सिम्पटम्स आहे ते ब्लड वॉटरी ड्रेनेज फ्रॉम दी नोज. ओके, मीन्स नोजमधून वॉटर ड्रेनेज कंटिन्युएशन होते. ब्रिथिंग प्रॉब्लेम्स मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रॅकवर अटॅक करतो. कफ, fever, they are common symptoms for the diphtheria patient. Okay, then skin lesion and sore throat also. Okay, means sore throat मध्ये सुद्धा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते आणि स्किन लिजन्स सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये घटसर्प जो आहे तो प्रोड्यूस करतो. त्याच्यामुळे पस फॉर्मेशन अँड अनदर डिफरंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस इझिली इंट्रोड्यूस इन युअर बॉडी ॲट द टाइम यू कॅन नॉट प्रॉपर वॅक्सिनेशन इन दॅट पर्टिक्युलर डिसीज. तर तुम्ही जर प्रॉपर वॅक्सिनेशन केलं नाही तर तुमची डेथसुद्धा या डिसीजमुळे होऊ शकते. दुसरं आहे स्कारलेट फीवर. स्टेप्टोकोकस पायजन्स पासून स्कारलेट फीवर, ताप येणं, स्कारलेट फीवर स्टेप्टोकोकस पायजन्सपासून. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला सिम्पटम्स जे आहे ते फीवर, हाय फीवर, या डिसीजमध्ये तुम्हाला हाय फीवर येते. सोर थ्रोट आहे. त्याच्यानंतर स्वॉलन अँड ब्राईट रेड टंग. ओके, जी जीभ आहे ती टोटली रेड होऊन जाते. आणि असे चेस्ट पेनसुद्धा होतो, ॲबडोमिनल पेनसुद्धा होतो. आणि याच्यामुळे सुद्धा तुम्हाला रेस्पिरेटरी ट्रॅकवर ते आणि सोर थ्रोट, रेड टंग, याच्यामुळे तुमची हेल्थ जी आहे ते अनकॉन्शियस होऊन इझिली तुमची डेथसुद्धा होऊ शकते. म्हणून तुम्ही याच्यासाठी सुद्धा वॅक्सिन आहे ते तुम्ही युटिलाइज करायला पाहिजे. परंतु याच्यावर प्रॉपरली 100% क्युअर होणारं वॅक्सिनेशन नाव टुडे ऑल्सो नॉट फाउंड. बट द नंबर ऑफ डिफरंट सब vaccines and some amount of antibiotics also used for this means cure this particular scarlet fever. Then next, one of the most important disease of bacterial disease easily transmitted from the airborne diseases or transmitted from the air is nothing but the pneumonia. Okay, now this name is very famous now today also on the basis of COVID-19 diseases or in this particular lockdown period also you can easily found the number of different types of patient सराउंडिंग आवर सराउंडिंग. ओके, आता न्यूमोनियाचे पेशंट आपल्या आजूबाजूला कोविड-19च्या डिसीजमध्ये खूप साऱ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु हे सुद्धा एअरबॉर्न डिसीजेस आहे. दूषित हवेमधूनच आपल्या शरीरामध्ये हा डिप्लोकोकस न्यूमोनियाचा जो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया या डिप्लोकोकस न्यूमोनियाचा बॅक्टेरिया आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये जाते. त्याच्यानंतर रेस्पिरेटरी ट्रॅकवर तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करतो, लंग्स निक्रोसिस करतो. त्याच्यानंतर ग्रीनस म्युकस कफ बाहेर पडते. आणि आपण जर याच्यावर प्रॉपरली वेळेच्या आतमध्ये जर ट्रीटमेंट केली नाही तर याच्यावर सुद्धा नंबर ऑफ डिफरंट वॅक्सिन्स अवेलेबल आहे. परंतु तो बॅक्टेरिया कोणता आहे, त्याचा सिम्पटम्स काय आहे आणि तुमच्या बॉडीचा रिस्पॉन्स मीन्स इम्युनिटी कसा रिस्पॉन्स करतं याच्यावर सुद्धा त्या डिसीजचं रिकव्हरीचं प्रमाण जे आहे ते आपल्याला असते. नंतर आहे प्रोटियस फॉर ओफिंग कफ, सिम्पली ॲज अ ओफिंग कफ, बॉर्डिला pertussis. This particular bacteria generally produce the Bordetella pertussis ओफिंग कफ डिसीजेस. ओके, तर हे सुद्धा एक कफ फॉर्मेशन करणारा प्रोड्यूस करणारा रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करणारा हा जो एअरबॉर्न बॅक्टेरियल डिसीज जो आहे तो होतो बॉर्डेला परट्युसिस या नावाच्या पॅथोजेनिक बॅक्टेरियापासून. मग याचे सिम्पटम्स आपण पाहणार आहे. रेनी नोज, नाकामधून सतत रेनी नोज वॉटरी वगैरे बाहेर पडते. सायलेंट फीवर, परंतु 10 डिग्री फॉरनेट और लोअर टाइप्स ऑफ फीवर फाउंड इन दिस पर्टिक्युलर डिसीजेस. देन नेक्स्ट
symptoms, one of the most important symptoms is nothing but the diarrhea and long cough, okay, or woofing noise, okay. They all different types of symptoms for Bordetella pertussis or pertussis whooping cough diseases, okay. No doubt the number of different vaccine, DPT vaccine also available for the recovery of this particular disease. Then बॅक्टेरियल मेनिंजायटिस मीन्स नायजेरिया मेनिंजायटिस, याच्यामुळे बॅक्टेरियल मेनिंजायटिस जो आहे तो डिसीज आपल्याला होतो. हा खूप वेगळ्या प्रकारचा डिसीज आहे. याच्यावर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर हा पर्टिक्युलर नायजेरिया मेनिंजायटिस नावाचा जो बॅक्टेरिया आहे तो बॉडीच्या आतमध्ये गेल्यानंतर बॅक्टेरियल मेनिंजायटिस डिसीज हा आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आणि त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचा आपल्याला मेनिंजायटिस म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर जो तो बॅक्टेरिया अटॅक करतो आणि त्याचे सिम्पटम्स हे वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये आहे. कारण ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर हा बॅक्टेरियाने अटॅक केल्यानंतर तिथे नंबर ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ जास्त क्वांटिटीमध्ये बॅक्टेरियाची ग्रोथ झाल्यानंतर ब्रेनमध्ये तर याच्यामध्ये सिम्पटम्स इलनेस आहे, मॅडनेस आहे, हे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे सिम्पटम्स. कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवरचं जो नियंत्रण आहे ते टोटली आपलं लॉस होते आणि त्याच्यामुळे सेन्सेशन, त्याच्यानंतर अशा वेगवेगळ्या इम्युनिटी, त्याच्यानंतर ब्रेन पॉवर फॉर द कंट्रोलिंग हे सर्व टोटली लॉस होते. आणि हा डिसीज जर रिकव्हरी करायचा असेल तर याच्यासाठी सुद्धा मेनिंजायटिस वॅक्सिन अवेलेबल आहे. ते खूप रेअरच्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते, ओके. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे त्याच्यानंतरचा जो डिसीज आहे त्याला आपण म्हणणार आहे फूड पॉयझनिंग स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. तर तुम्हाला माहीत आहे दूषित हवेमध्ये स्टॅफिलोकोकस ऑरियस हा पॅथोजेनिक बॅक्टेरियल प्रेझेंट राहतो. म्हणजे हवेमध्ये दूषित हवा कशाला म्हणणार, जर पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये एंटर होत असेल तर त्याला आपण कंटॅमिनेटेड एअर असं म्हणत असतो. परंतु सर्वच प्रकारचे मायक्रोऑर्गॅनिझम एअरमध्ये प्रेझेंट असतात आणि मग अशा माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज जे होत असतात. फॉर एक्झाम्पल ट्युबरकुलोसिस, डिप्थेरिया असेल, स्कारलेट फिवर असेल, न्यूमोनिया असेल, प्रोटिस असेल किंवा फूड पॉयझनिंगसुद्धा आपण आता जो आहे तो बघणार आहे. स्टॅफिलोकोकस ऑरियसमुळे होतो आणि नॉझिया, डायरिया, ॲब्डोमिनल पेन हे सिम्पटम्स आहे पर्टिक्युलर डिसीजचे. आणि याच्यासाठी सुद्धा सेफ कुकिंग प्रॅक्टिसेस आणि डिनिंग प्रॅक्टिसेस आपण जनरली युटिलाइज करतो हा डिसीज रिकव्हरीसाठी. परंतु वेगवेगळ्या प्रकारचे अँटीबायोटिक्ससुद्धा अवेलेबल आहे हा डिसीज रिकव्हरसाठी. तर हे सर्व आहेत बॅक्टेरियल डिसीज. आता हवेमधून होणारे आपण बघणार आहे व्हायरल डिसीज कोणकोणते आहे आणि त्याचे सिम्पटम्स आणि हाऊ टू कंट्रोल मीन्स हाऊ टू ट्रीट दिस पर्टिक्युलर डिसीज ते बघणार आहे आपण. आता आपल्याला जो बघायचा आहे तो व्हायरल डिसीजेस कोणकोणते आहे. नो डाऊट कोविड-19 हा डिसीज तर आता आपण त्याच संकटामधून सध्या आपण जात आहोत. सिम्पटम्स न्यूमोनिया, नोझिया, नोज वॉटरी हे म्हणजे नाक वाहणं, ताप येणं, खोकला येणं, सर्दी येणं हे कॉमन एक सिम्पटम्स आहे कोविड-19च्या डिसीजमुळे. आणि रिकव्हरी तुम्ही कसं करणार आहे, नाव टुडे नॉट एनी टाईप ऑफ वॅक्सिन अवेलेबल बट यू कॅन यूज आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सोशल डिस्टन्स असेल, मास्क असेल, सॅनिटायझर असेल, हे साध्या गोष्टी वापरून आपण हा डिसीज जो आहे तो रोखू शकतो काही प्रमाणामध्ये. आता कोणकोणते दुसरे एअरबॉर्न व्हायरल डिसीजेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल स्मॉलपॉक्स, ओके, स्मॉलपॉक्स, त्याच्यानंतर चिकनपॉक्स, काजण्या, त्याच्यानंतर मिझल्स, गोवर हे कॉमन डिसीजेस आहेत की जे एअरबॉर्न डिसीजेस आपण म्हणू शकतो. आता चिकनपॉक्स झुस्टर व्हायरसपासून एअरमध्ये झुस्टर व्हायरस प्रेझेंट राहतो, चिकनपॉक्स होतो आणि त्याच्यामुळे पूर्ण बॉडीवर जे आहे ते लिजन्स, स्किन लिजन्स तयार होतात आणि त्याचं वॅक्सिनसुद्धा आपल्याकडे अवेलेबल आहे. स्मॉलपॉक्स तर देवी आपण काही दिवसापूर्वी आपण आपल्या घरामध्ये आपले वडील असतील, आजोबा असतील, आजी असतील यांना देवीचा हा सुद्धा एक महाभयंकर रोग त्यांनी पाहिलेला आहे. आता नाव टुडे द नंबर ऑफ गुड वॅक्सिन अवेलेबल फॉर दिस पर्टिक्युलर smallpox but in past some years ago not found any type of such type of vaccine in that particular time.
some different condition, face some different condition. Now today is the totally recoverable diseases but transmitted from the contaminated एअर. ओके, तर स्मॉल पॉक्स आहे, त्याच्यानंतर मिझल्स, गोवरसुद्धा रुबेला व्हायरस लहान बाळाला किंवा थोडंसं मोठ्या माणसाला सुद्धा हा डिसीज तुम्हाला पाहायला मिळते. याच्यामध्ये सुद्धा फिवर, सोर थ्रोट, कफ वगैरे आहे आणि NMR इम्युनायझेशन जे आहे ते याच्यामध्ये आपण इझिली ते आपण घेऊ शकतो. मग हे जे आहेत हे आपण पाहिलेले आहेत काही व्हायरल डिसीज. त्याच्यानंतर कॉमन कोल्ड. ओके, कॉमन कोल्ड व्हायरल अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंझा व्हायरसेस. ओके, इन्फ्लुएंझा व्हायरस व्हायरल इन्फेक्शन झालं आपण म्हणतो, फिवर आलं तर व्हायरल इन्फेक्शन झालं म्हणतो. तर मग याचा एक कॉमन जो व्हायरसेस आहे तो इन्फ्लुएंझा व्हायरसेस आहे. कॉमन कोल्ड हा डिसीज त्याच्यामुळे होतो. त्याच्यामुळे फिवर असेल, सोर थ्रोट असेल, हेडॅक, कफ, रेनी नोज हे सर्व सिम्पटम्स आपल्याला त्या पेशंटमध्ये पाहायला मिळते. आणि वॅक्सिन अवेलेबल नाही, परंतु याच्यामध्ये सम अमाऊंट ऑफ प्रिकॉशन ऑफ कॉमन कोल्ड आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. त्याच्यानंतर मम्स, गालगुंड मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणत असतो. मम्स जे आहे ते मम्ससुद्धा खूप छान पद्धतीमध्ये त्याची रिकव्हरी होते आणि व्हायरल डिसीजेस मम्स व्हायरस जो आहे त्याच्यामुळे मम्स हा डिसीज होतो. आणि त्याचे कॅरेक्टर्स स्वेलिंग ऑफ प्रोटायटिक गॅन्ड, त्याच्यानंतर फिवर, हेडॅक, पँक्रियाटिस आणि हे आपल्याला इझिली याच्या फेजच्या साईजवरून तुम्ही यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय बाय मम्स डिसीज पेशंट. ओके, देन NMR इम्युनायझेशन वॅक्सिन ऑल्सो अवेलेबल अगेन्स्ट द मम्स व्हायरल डिसीजेस. ओके, हे सर्वच्या सर्व आहेत तुमचे व्हायरल डिसीज. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की फंगल डिसीज कोणकोणते आहेत. तर फंगलसुद्धा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एअरबॉर्न डिसीज. फंगल डिसीजेससुद्धा खूप जास्त प्रमाणामध्ये आहे. नो डाऊट आजूबाजूला पेशंट असेल, रूट वेगवेगळे असू शकतात. मग मोड्स ऑफ ट्रान्समिशन एअरमध्ये मग एखाद्या पेशंटपासून असेल, एखाद्या आजूबाजूच्या आपल्या एखाद्या सराउंडिंगच्या पेशंटपासून असेल, वॉटर, सॉईल, एअर, त्याच्यानंतर फूडपासून असेल, या वेगवेगळ्या माध्यमातून हवेमध्ये हा व्हायरस, हा बॅक्टेरिया, हा फंगल स्पेसिस ही ट्रान्सफर केली जाते. आणि ट्रान्सफर मग काही जेनेटिक सुद्धा ट्रान्सफर म्हणजे जेनेटिक नॉट जनरली जेनेटिक. नाव टुडे ओनली वी आर डिस्कस द एअरबॉर्न डिसीजेस, म्हणजे दूषित हवेमध्ये किंवा हवेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया, फंगल आणि व्हायरसेस जे आहेत ते सोडल्या जातात आणि त्याच्याचमुळे जो आहे हा डिसीज जो आहे तो ट्रान्सफर होत असतो. मग आता व्हायरल डिसीजेस, एअरबॉर्न फंगल डिसीजेस कोणकोणते ते आपण बघणार आहे. हिस्टोप्लाझ्मोसिस, हिस्टोप्लाझ्मा कार्पस्कुलम. Okay, affect the lungs and cause the fever, headache, cough with the sputum, chest pain. Avoid digging in the squirrel coughing wood where the bird of the dropping waste. Okay, birds dropping waste, pigeon waste. Now today only so many such type of pigeon generally present in our surroundings buildings, but they all dropping birds dropping waste is very harmful because lots of skin diseases. Now recent study found the number of lots of different skin diseases, fungal species from specially birds waste. ओके, तर पक्षीच्या घाणीपासून सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे फंगल स्पेसिस स्प्रेड होतात एअरमध्ये आणि त्याच्यामुळे सुद्धा वेगवेगळे डिसीज जे आहे ते होतात. त्याचं एक नाव आपण पाहिलेलं आहे हिस्टोप्लाझ्मोसिस. ओके, की स्किनवर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करणार आहे. त्याच्यानंतर क्रिप्टोकोकोसिस. ओके, क्रिप्टोकोकस निओफॉर्मन्स या पर्टिक्युलर फंगल स्पेसिसपासून होते. त्याच्यापासून फेवर, हेडॅक, त्याच्यानंतर मेंटल स्टेटस चेंज, मेंटल स्टेटस अँड स्किन लेजन्स. आता बघा, मेंटल स्टेटससुद्धा चेंज करणारं एक फंगल स्पेसिस आहे, तिचं आपण क्रिप्टोकोकस निओफॉर्मसिस किंवा निओफॉर्मन्स या पर्टिक्युलर फंगल स्पेसिसपासून क्रिप्टोकोकोसिस हा नावाचा डिसीज होतो. हवेमधूनच हा फंगल स्पेसिस तुमच्या बॉडीमध्ये जाणार आहे आणि बॉडीमध्ये गेल्यानंतर ते जे ग्रोथ ते करतो आणि ते वेगवेगळे सिम्पटम्स मग नॉट कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेन असेल, कफ असेल, फिवर असेल, हेडॅक असेल, हे कॉमन सिम्पटम्स तो बॉडीमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा प्रोड्यूस करतो जर तुमची इम्युन पॉवर स्ट्रॉंग नसेल तर. आणि त्याच्यामुळे नो वॅक्सिन नाव टुडे
अवायलेबल दिस पर्टिक्युलर डिसीजेस. त्याच्यानंतर आहे ब्लास्टोमायकोसिस. ओके, ब्लास्टोमायकोसिस डर्मॅटिस या पर्टिक्युलर फंगल स्पेसिसपासून हवेमध्ये ही फंगल प्रेझेंट राहते आणि ब्लास्टोमायकोसिस हा नावाचा डिसीज होतो. त्याचेसुद्धा सिम्पटम्स जे आहे ते फीवर, चाइल्ड, कफ, मजल्स हे असेच आहे आणि त्याच्यावर सध्या अद्यापर्यंतसुद्धा कोणत्याही प्रकारचं वॅक्सिनेशन अवायलेबल नाही आहे. ओके, तर हे कॉमन एक वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस आपण आता पाहिलेले आहेत. काही व्हायरल डिसीज असतील, फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरियल डिसीज असतील, काही व्हायरल डिसीज असतील, काही फंगल डिसीजेस. फंगल डिसीजमध्ये क्रिप्टोसिस, ब्लास्टोमायकोसिस हे कॉमन, हिस्टोप्लाझ्मोसिस हे कॉमन व्हायरल फंगल डिसीजेस आहेत. व्हायरल डिसीजमध्ये तुम्ही स्मॉल पॉक्स असेल, चिकन पॉक्स असेल, मिझेला असेल, हे कॉमन डिसीजेस आहे. आणि बॅक्टेरियल इयर बॉर्न डिसीजेस तुम्ही मायकोबॅक्टर ट्युबरक्युलोसिस, त्याच्यानंतर खूप सारे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस आहेत की जे आपण डिस्कस केले. निमोनिया असेल, स्कारलेट फीवर असेल, हे सर्व आहे. मग आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की हे सर्वच्या सर्व डिसीजेस दूषित हवे म्हणजे हवेमध्ये प्रेझेंट राहतात, हवेमध्ये प्रेझेंट वेगवेगळ्या मार्गाने ते हवेमध्ये येत असतात आणि त्याचं कंट्रोल करणंसुद्धा आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मग अशा वेळेस तुम्हाला त्याचं कंट्रोल करणंसुद्धा आवश्यक आहे. मग आता तुम्ही कंट्रोल कसं करणार आहे? आता कंट्रोल करण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धती हे अवलंबाव्या लागतील. आता कोणकोणत्या पद्धती आहेत तर ते आपण आज बघणार आहे. ओके, पहिली जी मेथड आपण बघणार आहे कंट्रोलिंग ऑफ एअरबॉर्न डिसीज इज नथिंग बट दी ऑइलिंग ऑफ दी हाऊस, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस. ओके, जी डस्ट हवेमध्ये असते आणि डस्टमध्ये हवेमध्ये असल्यामुळे त्या डस्टमध्ये काही मायक्रोऑर्गनिझम हे हिडन फॉर्ममध्ये लपलेले असतात आणि ते इझिली आयसोलेशन करण्यासाठी किंवा ॲनालिसिससाठी किंवा त्या पर्टिक्युलर मायक्रोऑर्गनिझमला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी अवघड जातं. मग अशा वेळेस तुम्ही सिम्पल एक मेथड तुम्ही तुमच्या हाऊसहोल्डमध्ये सुद्धा ती करू शकता. जर रोडवर तुमचं घर असेल, हवा आणि त्याच्यामध्ये डस्ट पार्टिकल खूप असेल तर तुमच्या डोअरला, विंडोला तुम्ही ऑइलिंग करू शकता. तुमच्या फ्लोरिंगला तुम्ही ऑइलिंग करू शकता, घराच्या बाहेरच्या फ्लोरिंगला, जेणेकरून ती डस्ट पार्टिकल तिथेच डिपॉझिट होते आणि एअरच फक्त तुमच्या हाऊसपर्यंत येईल आणि त्या डस्टमध्ये हिडन फॉर्ममध्ये असलेले जे मायक्रोऑर्गनिझम ते तिथे कंट्रोल होते. हे इझिली एक मेथड आहे. त्याच्यानंतरची मेथड आपण बघणार आहे कंट्रोलिंगसाठी. खूप साऱ्या अशा मेथड्स आहे, काही टेक्निक्स आहे, ते सुद्धा तुम्हालासुद्धा कॉमनली माहीत आहे, परंतु आज पुन्हा आपण ते बघणार आहे. नंतरची एक मेथड आहे अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन. अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन हे जे रेडिएशन आहे हायफाय जास्त पॉवरचे रेडिएशन आहे. त्याच्यामुळे हा जर अल्ट्राव्हायलेट रेज त्या एअरमध्ये च्या मायक्रोऑर्गनिझममध्ये जर तो स्प्रेड म्हणजे ट्रान्सफर केला तर त्या हवेमधले सर्व प्रकारचे पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गनिझम डिस्ट्रॉय करण्याची, किल करण्याची ॲबिलिटी अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशनमध्ये आहे. 150 ते 3939 ॲटमॉस्फेरॉन या पर्टिक्युलर रेंजचे UV रेज आपण जनरली युटिलायझेशन करत असतो वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिसीजच्या कंट्रोलिंगसाठी. ओके, त्याच्यानंतर आहे मग नो डाऊट नॉन ऑब्जेक्टिव्ह मीन्स लिव्हिंग थिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. अल्ट्राव्हायलेट रेज, एक्स रेज किंवा वेगवेगळ्या हायफाय रेज आपण जनरली जेव्हा फिल्ट्रेशन किंवा स्टरलायझेशनसाठी युटिलायझेशन करत असतो वेगवेगळ्या भागामध्ये, तेव्हा नो डाऊट तो लिव्हिंग बींग्सवर आपण जनरली युटिलायझेशन करत नाही. त्याचं कारण असं आहे की तुमच्या DNA तुमच्या सेलच्या DNA डॅमेज करण्याची ॲबिलिटी, मीन्स म्युटेशन होण्याची ॲबिलिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर होण्याची डिसीज, कार्सिनोजेनिक हा UV रेज असतो. त्याच्यामुळे लिव्हिंग थिंगवर आपण जनरली करत नाही. मग नॉन लिव्हिंग जे ऑब्जेक्ट्स आहेत त्याच्यावर आपण स्प्रेड करण्यासाठी, ट्रान्सफर करण्यासाठी, त्या हवेमधले दूषित मायक्रोऑर्गनिझम निघून जाण्यासाठी, किल करण्यासाठी 150 ते 3900 ॲटमॉस्फेरॉन एवढं UV रेडिएशन आपण त्या हवेमध्ये आपण ट्रान्सफर करत असतो. नेक्स्ट जे कंट्रोल आपण करणार आहे ते फिल्ट्रेशन. हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि एक केमिकल सुद्धा खूप इथिलीन ऑक्साईड असेल, फ्युमिगेशन्स असतील,
काही गॅसेस असतील, फिमिगेशन असेल, इथिलीन ऑक्साईड्स असतील, की हे इथिलीन ऑक्साईड त्या पर्टिक्युलर एअरमध्ये स्प्रेड केल्यानंतर तिथे सर्व प्रकारचे पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम इझिली किल्ड होतील आणि तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा डिसीज जो आहे तो ट्रान्सफर होणार नाही. काही केमिकल्स आहे, इथिलीन ऑक्साईड आहे, फॉर्मल्डिहाइड आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे असे केमिकल्ससुद्धा आहे की ते इझिली स्प्रेड करतात ते, किंवा फ्लोरिंग क्लीन करण्यासाठी युटिलाइज करतात किंवा हवेमध्ये ट्रान्सफर करतात, की ज्याच्यामुळे प्रोपिओ लॅक्टम असे खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल कंपाऊंडसुद्धा आपण जनरली युटिलायझेशन करत असतो, हवेमध्ये स्प्रेड करत असतो आणि हवेमधले दूषित मायक्रोऑर्गॅनिझम, हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम, पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम की ज्याच्यामुळे मग बॅक्टेरियल, व्हायरल, फंगल डिसीज होत आहे ह्युमन बॉडीला, ते होणार नाही. मग फ्युमिगेशनसुद्धा महत्त्वाचं आहे. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेससुद्धा, हार्मफुल गॅसेस जे पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझमला किल होऊ शकतात, परंतु ॲनिमलला त्याचा डिसॲडव्हान्टेज नाही जास्त प्रमाणामध्ये. असे काही गॅसेस स्टेटमध्ये असलेले केमिकल कंपाऊंड किंवा केमिकल कंपाऊंड्स आपण जनरली स्प्रेड करत असतो कम्युनिटीमध्ये, की ज्याच्यामुळे ते डिसीज जे आहे ते रिकव्हरी. त्याच्यानंतर आहे फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन दोन प्रकारचं आपण आहे. एक साधं फिल्ट्रेशनसुद्धा आपण एअर फिल्ट्रेशनसुद्धा करू शकतो, मास्कसुद्धा युटिलायझेशन करत आहे ह्युमन बॉडीला प्रोटेक्ट करण्यासाठी. काही ठिकाणी फिल्ट्रेशन असते, फॉर एक्झाम्पल ICUमध्ये एअरसुद्धा फिल्टर्ड एअर ट्रान्सफर होते, जेणेकरून त्या पेशंटला तिथे कोणत्या प्रकारचा हार्मफुल इफेक्ट जे आहे ते पोहोचणार नाही. किंवा आता नाव टुडे रिसेंटली म्हणजे चांगली हवा घरामध्ये प्रोड्यूस करण्यासाठी वेगवेगळ्या मशिनरीजसुद्धा अवायलेबल आहेत, की जे आपण घरामध्ये मेट्रो सिटीजमध्ये आता ते अवायलेबल झालेले आहेत, की जेणेकरून शुद्ध हवा जे बाहेरच्या वातावरणामध्ये आपल्याला मिळत नाही, आपल्या बॉडीसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचं असते. ऑक्सिजन जर नाही गेलं हेल्थ बॉडीमध्ये तर वेगवेगळ्या फंक्शनिंग बॉडीचं सुद्धा स्टॉप होऊन जाते. त्याच्यामुळे फॉर एक्झाम्पल दिल्लीचं वातावरण नाव टुडे वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड सिटी इन आवर इंडिया नाव टुडे रिसेंटली. मग तिथे श्वसनाचे विकार खूप प्रमाणामध्ये असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम त्या एअरमध्ये असतात, ते रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचं एअर ॲनालिसिस आपण पाहिलेलं आहे. सॉलिड इम्पिगमेंट डिव्हाइस नाव टुडे रिसेंटली नवीन पद्धतीसुद्धा तिथे ॲनालिसिस होता आणि त्याचमुळे एअर फिल्टरसुद्धा एक माध्यम आहे की ज्याच्यामुळे शुद्ध हवा पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझमला रिमूव्ह करून तुमच्या बॉडीपर्यंत ते पोहोचू शकते. यानेसुद्धा पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम स्प्रेड होण्याचं एअरमधून कमी प्रमाण होऊ शकते. मग लॅबोरेटरी असतील, इंडस्ट्री असतील, वाईन इंडस्ट्री असेल, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री असेल, या ठिकाणीसुद्धा विदाऊट कंटॅमिनेटेड एअरच त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहिजे असते, की वेगवेगळ्या प्रकारचा प्लांट आहे. आता वॅक्सिन प्रिपरेशनच्या असेल, NCLs असेल, हे खूप मोठमोठे इन्स्टिट्यूशन, तिथेसुद्धा एअर जे आहे ते फिल्टरेड एअरच ट्रान्सफर होते. असं जर केलं नाही तर पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम त्या हवेमधून त्या प्रोडक्टमध्ये जाईल आणि कंटॅमिनेशन आहे ते खूप जास्त प्रमाणात इंडस्ट्रीमध्ये ते नुकसान होत असते. म्हणून मग फूड इंडस्ट्री असेल, वाईन इंडस्ट्री असेल, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री असेल, एनी वन इंडस्ट्री असेल की जिथे प्रोडक्शन मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून प्रोडक्शन लार्ज अमाऊंटमध्ये करतात, त्या ठिकाणी जे एअर आहे ते फिल्टरेड एअरच तिथे ट्रान्समिट करत असतात. तर आता फिल्टरेड एअर मग रिसर्च असेल किंवा लॅबोरेटरी वर्क करत असताना तुम्हाला माहिती आहे की आपण बोलत नाही, लॅबोरेटरी वर्क करताना विंडोज डोअर क्लोज करतो आणि दोन्ही बर्नरच्या 1 फुटाच्या अंतरामध्ये आपण पेट्री प्लेट किंवा लिक्विड सॉलिड मीडियावर जे जे काही प्रॅक्टिकलचं वर्क करायचं ते करत असतो. परंतु अशा वेळेस जर डस्ट तिथे असेल, विंडोजमधून एअर तिथे डायरेक्टली ट्रान्सफर होत असेल त्या पेट्री प्लेटवर किंवा त्या मीडियावर, तर ते कंटॅमिनेशन येते, तुम्हाला रिझल्ट मिळत नाही. आणि रिसर्च जे आहे, रिसर्चमध्ये सुद्धा असंच असते की वेगळं वॅक्सिन तयार करता तुम्ही, अँटीबायोटिकचं न्यू संशोधन करता आणि रिसर्चमध्ये वेगवेगळे रिसर्च करत असताना सुद्धा, संशोधन करत असताना सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी फिल्टरेड एअर की ज्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम नाही आणि त्याच्यामुळे ते कंटॅमिनेशन होणार नाही, तो मीडिया असेल किंवा ती प्रोसेस असेल डिस्टर्ब होणार नाही. मग यासाठी आपण जे इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो आहे त्याला म्हणतो आपण लॅमिनार एअर फ्लो. नाव सी लॅमिनार एअर फ्लो हे जे आहे हे स्टेनलेस स्टीलनं बनलेलं असते. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये हेपा फिल्टर असते. हेपा फिल्टर म्हणजे हाय इफिशियन्सी पर्टिक्युलेट एअर. याच्यामध्ये ओन्ली 0.3 मायक्रोमीटर एवढ्याच मायक्रोऑर्गॅनिझम, याच्या वरचा सर्व मायक्रोऑर्गॅनिझम ॲडरन्स केल्या जाते. हे विंडोच्या जवळ हे इन्स्ट्रुमेंट लॅबोरेटरीमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये लावले जाते, जेणेकरून या ठिकाणाहून इथून म्हणजे एअर ट्रान्सफर होईल. हे जे तुम्हाला डार्क रेशोमध्ये दिसत आहे ते हेपा फिल्टर आहे.
त्याचं नाव हाय इफिशियन्सी पर्टिक्युलेट इयर, हे इथे त्याचं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशनसुद्धा दिलेलं आहे. म्हणजे 0.3 मायक्रॉन एवढाच मायक्रो ऑर्गॅनिझम, याच्यापेक्षा लहानच मायक्रो ऑर्गॅनिझम याच्यामध्ये ट्रान्सफर होते. आता त्याच्यानंतरचं सर्व त्याच्या हवेमध्ये जे काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे ते ॲडन्स इथं ॲडर केले जातात, इथे रोखले जातात आणि प्युअर एअर याच्यामध्ये ट्रान्सफर होते. आणि इंडस्ट्रीमध्ये असेल, रिसर्चमध्ये असेल, लॅबोरेटरी वर्कमध्ये सुद्धा असेल, हे इथे आपण लॅमिनार एअर फ्लोच्या माध्यमातून आपण इथे हे लॅबोरेटरी वर्क जे आहे ते आपण करत असतो. तर अशा प्रकारचं मग लॅमिनार एअर फ्लो तुम्ही लावा लॅबोरेटरीमध्ये. इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा तुम्ही फिल्ट्रेशनची प्रोसेस तुम्ही युटिलाइज करू शकता. वेगवेगळे केमिकल कंपाऊंड आहे, वेगवेगळे गॅसेस कंपाऊंड आहे, काही काही साध्या पद्धती आहे, जसं तोंडावर मास्क लावणे किंवा घराला विंडोजला ऑइलिंग वगैरे करणे. याच्यामुळे सुद्धा डस्ट पार्टिकल डिपॉझिट होतील, एअरमधले पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम डिपॉझिट होतील घराच्या बाहेर आणि तुमच्या बॉडीपर्यंत ते येणार नाही. ओके, तर ह्या अशा वेगवेगळ्या साध्या साध्या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही एअरबॉर्न डिसीजेस आहे ते तुम्ही इझिली तुम्ही थांबवू शकता. फॉर एक्झाम्पल, घरामध्ये TBचा पेशंट असेल तर त्याला आयसोलेशन करा, त्याला वेगळी ट्रीटमेंट द्या, लवकर डिसीज आयडेंटिफाय करा आणि त्याला दूर लोटू नका, त्याला दुजे भावना त्याला ट्रीट करू नका. परंतु तुम्हाला पर्सनल हायजेनिक कंडिशन तुमच्या घरामध्ये असेल, तुमच्या जिथे क्राऊडी प्लेसेस आहे, जिथे कम्युनिटी, फॉर एक्झाम्पल कुठे यात्रा असेल, कुठं वेगवेगळे प्रोग्राम्स असतील, मग कुठे मल्टिप्लेक्स असतील, या सर्व ठिकाणी तुम्हाला सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझेशन हे तुम्ही डेली जरी यूज केलं तर नो डाऊट हवेमधून होणारे जे दूषित हवेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम राहतात आणि त्याच्यापासून जे डिसीज होऊन राहिलेले आहे तुम्ही ते इझिली तुम्ही अवॉइड करू शकता. तर हे साध्या साध्या पद्धतीने तुम्हाला आता कोविड-19च्या मुळे एअरबॉर्न डिसीजेचं एक खूप साधं असं महत्त्व तुमच्या मायक्रोबायोलॉजीला आलेलं आहे की हे फक्त तुम्ही मायक्रोबायोलॉजीमध्ये शिकत असता आणि मायक्रोबायोलॉजीच्या स्टुडंटना याच्याबद्दल सर्व प्रकारची माहिती, बॅक्टेरिया म्हणजे काय, व्हायरस म्हणजे काय, तो किती लहान असतो, तो कोणत्या मोड्सनं तुमच्या बॉडीपर्यंत येतो आणि तो अवॉइड कसा करायचा, कोणकोणत्या साध्या पद्धती किंवा कोणत्या ॲडव्हान्स टेक्निक कोणत्या कंडिशनला आपल्याला वापरायच्या आहेत, आपली इम्युनिटी पॉवर कशी वाढवता येईल, अशा सर्व प्रकारचा अभ्यास खूप जास्त प्रमाणामध्ये तुम्हाला मायक्रोबायोलॉजीमध्ये पाहायला मिळते. इथे आज तुमचं युनिट नंबर 1 संपलेलं आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण हे युनिट नंबर 1 घेतलेलं आहे. तरी सर्वांनी याचा चांगला अभ्यास करावा व आणि लेक्चर सर्वांनी अटेंड करावे, जेणेकरून तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईल. तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा फ्युचरमध्ये त्या अभ्यासक्रमाचा तुम्हाला त्रास होणार नाही. ठीक आहे, थँक्यू.